सकाल सकाल आम आमर से डेस्टिनेशन पॉइंट को बाहरी पड़ू सकाल वर्षा भी होता देन आम पेट्रोल भरियार था टांकी रे पेट्रोल आम पकड़ापी टांकी पाखापाखि पहुँचलु पेट्रोल पकई सारापर आम आमर डेस्टिनेशन को बाहरी पड़ू जाऊँ देखिए जो गछ लता शस्य श्यामल भरपूर आई सीनेरी आपको केवे मिलनी एमती जगह बुलिया को आपन को केवे मिलनी आप आसतु थे बुले जातु देखु ए नेचुरल ब्यूटी को उपभोग करंतु आउ सांग मैंने आसतु आम एक नुआ डेस्टिनेशन जगह बुले जावा आठार देवी माता को देखा करवा सेठार पुराण पंडित कौन कहूँ राजा काल समय कौन चली से जिनस देखा आम जा आसतु मु देखई नेबी आपण नुआ डेस्टिनेशन जगह माँ खिलामुंडेश्वरी टेम्पल आपण जंगल भितर गले आपन को गोटे नियारा फीलिंग आसीबो देखु दुई पटे गछ लतार भरपूर मझीरे गोटे लेन भाया रास्ता होती बहुत मजा लगुच जीवाई बाइक रे जर्नी करा तो बहुत खुशी लगुच मत चलता आम डेस्टिनेशन पॉइंट पहुँचा बर्तमान तो आहरी मिनिमम लग 20 मिनट आमको लग आम जहाँ भावुँ जी किलोमीटर अच्छी बाट हाँ देखो चलतु जी देखा डेस्टिनेशन पॉइंट आम पहुँचा पड़ो निहाती भाव पहुँचा पड़ो आम यही जंगल भितर मिनिमम 10 ରୁ 15 मिनट है सफर करुचु से आनुमानिक आसीज 15 किलोमीटर पाखापाखि आप सफर करा पड़ो तापर से माँ खिलामुंडेश्वरी टेम्पल आप पाइबे देखु सुनसान रास्ता जड़े भी लोक नहांती हेले भी आमको जावाक पड़ो डेस्टिनेशन पॉइंट कहूँ जो जगह तार डायरेक्शन कोपटे आप जीवे कौन करेंगे आपन को टोटाल रोड मैप कहबी आपड़ यदि भुवनेश्वर पटू आसुंट ताहले आपण भुवनेश्वर आसबे भुवनेश्वर जंकिया आसबे जंकिया जगन्नाथ रोड पड़ो रणपुर सीधा आसबे रणपुर सीधा जगन्नाथ मंदिर फ्रंट रे लेफ्ट टू कटिकी आपण रणपुर ब्लॉक होगी रणपुर ब्लॉक देकी आसिकी आपण माल जो आमर माल बाणीकिल पहुँचे माल बाणीकिल लेफ्ट साइड न जाकि राइट साइड जा पड़ो आप कलामाटिया रोड रे आसिया पड़ो से आपन को जर्नी मिनिमम हो 45 मिनट आपन को लगे जो जगार पहुँचापी आपड़ से जंगल भितर सफर करेंगे 15-20 मिनट आपन सफर करा पड़ो जदि आपड़ जंकिया पटे न आसीपारती ताहले आपड़ खोर्धा होकि आपड़ आसीपारे राजसुनाखला रू आपड़ आसवे रणपुर आसिले आपण रणपुर पचारि देबे माल बाणीकिल रोड कोटा माल बाणीकिल से रोड रे आपण आसिकी पहुँचे से आपण लोक पचारदे सी कहीदेवे जगह कोटा डेस्टिनेशन कौन बहुत फेमस जगह आपण माँ खिलामुंडेश्वरी टेम्पल कहले सबुआड़े प्रसिद्ध आम सका भोर भोर बाहरी पड़ू आते समय 2 घंटा सफर कलापर आम आसिक आप जो जगह कहूली जो माँ खिलामुंडेश्वरी टेम्पल से जगह आसी पहुँच जातु आंकर एंट्री गेट रे आम बर्तमान अच्छू आम भितर जावा सेठी
ପୂଜାରୀ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଚାରିବା ଇତିହାସ କ'ଣ କହୁଛି ମାଁ ଖିଲାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲର ଇତିହାସ କ'ଣ କହୁଛି ରଣପୁର ରାଜବାଟୀ ହାତରେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପଚାରି ବୁଝିବା। କାଠବାଡ଼ିଆ ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତିଆ ରୋଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ମାଳଖିଲାମୁଣ୍ଡା ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିବାକୁ ଗଲେ ସେ ଗେଟ୍ ପାଖ ଯାକେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରଫେକ୍ଟ ରୋଡ଼ ମିଳିବ ଆଉ ଦେନ୍ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 400 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆପଣ ସେଇ ଡେଷ୍ଟିନେସନ୍ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଡ଼ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମାନେ ଝରଣା ବୋହି ଯାଇଛି ଏଠି ଆଉ ବ୍ରିଜଟା 80% କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମାଟି ଫିଲିଂ ହେଲେ ଏଠି ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ ଉପରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଏଇ 2-3 ମାସ ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ସୁବିଧା ପୁରା ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେବାର ନାହିଁ। ଓକେ ରହୁଛି ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଝରଣାଟା ବୋହି ଯାଇଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପଡ଼ିବ କାଠ ଭାଡ଼ିଆ ଉପରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ବ୍ରିଜଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅବଶ୍ୟ ଆଉ ତାର ମାଟି ଫିଲିଂ ହେଇନି ଆଉ ବ୍ରିଜଟା ମାଟି ଫିଲିଂ ହେଲେ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିପାରିବ। ଏଇଟା ଆଗରୁ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇନଥିଲା ଏବେ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବାଇକ୍ ଯାଉଛି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ସେଇ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସିପାରିବେ ସେଠୁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବାଟ ମାତ୍ର 400 ମିଟର ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେନ୍ ଏଇପଟେ ଆସିବେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଝରଣାଟେ ବୋହି ଯାଇଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଏ ଜାଗାଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ଚାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆମେ ଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆଉ ଏଠି ବି ପିକନିକ୍ ହୁଏ ଭୋଜିଆ ତ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ତ ଆଉ ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଭିତର ମାଁ ଖିଲାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଙ୍କ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଅଳ୍ପ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଁ ଖିଲାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀ ଟେମ୍ପଲ୍ ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଭୋଜିଭାତ କରିପାରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି ଅଛି ଲାଇଟ୍ ବି ଲାଗିଛି ସୋଲାର ସିଷ୍ଟମ୍ ଲାଗିଛି ଏଠି OTDC ଯଦି ନିଅନ୍ତା ଆକୁ ଯଦି ପରିଚାଳନା କରନ୍ତା ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରନ୍ତା ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଆଡ଼ୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ଆଉ ଆପଣ ପୂଜକ ରହିଲେଣି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ଭାବେ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଆମର ମାନେ 6-7 ପୁରୁଷ ହେଲା ଏଠାରେ ପୂଜା କରି ଆସିଲୁଣି ଆମେ ବି ବହୁତ ମୁଁ ଛୋଟ ବୟସରୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆସିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିକିରି ଏଠି ପୂଜା କରିକି ଯାଉ ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଉଳ ବି ନଥିଲା ଏଠି କୌଣସି ନଥିଲା ପଥର ଖୁଣ୍ଟରେ ଘର ହେଇଥିଲା ଚାଳ ଘର ଏଠି ଏ ଜାଗାଟାରେ ଠାକୁରାଣୀ ମାନେ ଟିକେ ଗଭୀରରେ ଅଛି ଗୋଟେ ଶିଳାରୁ 3 ଭାଗ ହେଇଛି ସେ ଆମର ହାତର ଆଙ୍ଗୁଠି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଆଙ୍ଗୁଠି ସବୁ ଅଛି ସେମିତି ଗୋଟେ ହାତକୁ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ସେମିତି ଗୋଟେ ଶିଳା 3 ଭାଗ ହେଇଛି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଆମେ ବି ଆସିଥିଲୁ ୟା ପାଖରେ ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ମାନେ ଏଇ ଶିଳାର ପଛପଟକୁ ଗୋଟେ ନାଣ୍ଡି ହୁଙ୍କା ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସିବୁ ବାପାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ଗୋଟେ ଆମେ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆସିବୁ କାନ୍ଧରେ ପକେଇକି ଆସିବୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ଏଠିକିନା ସାପ ଶୋଇଥିବେ ସେ ସାପକୁ ଆଉ କୌଣସି ତ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି କରିବୁ ଏଥିରେ ଡିହ ପକେଇଦେଲେ ସେ ଦେଇଦେଲେ ଯୋଡ଼ିଏ ବୋଡ଼ା ନାଣ୍ଡିଆ ସେଇ ଗୋଡ଼ା 2ଟା ତାଙ୍କର ସେଇ ହୁଙ୍କାକୁ ପଳେଇବେ ସେଠୁ ତାପରେ ଏ ଜାଗାଟା ତ ଇଏ ହେଇନଥାଏ ସେ ହୁଙ୍କାକୁ ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଏଠି ଆସିକିରି ଦିଅ କରିକି ଯାଉ ମାସକେ 3 ଦିନ ପୂଜା କରିକି ଯାଉ। ଏବେ ରେଗୁଲାର ପୂଜା ହଉଛି ନା ନାଇଁ ଏମିତି ଆପଣ ମାସକୁ ଆସନ୍ତି ନା କେମିତି କ'ଣ ପୂଜା ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ପୂଜାଟା ମାନେ ଆଗରୁ ଆମର ପରମ୍ପରାରୁ ଅଛି ମାସକେ 3 ଦିନ ପୂଜା ହୁଏ ମାସକେ 3 ଦିନ ମାନେ ଅମାବାସ୍ୟା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବେ ଏଠାର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ କହିଲେ ଯେ ଲୋକ ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା କଲେଣି ସେତିକି ଆସେ ସିଏ ସେଠୁ କହିଲେ କି ସବୁଦିନ ଟିକେ ଠାକୁରାଣୀ ଫୁଲ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଆମେ ସେତିକି ଆସେ ସବୁଦିନ ଟିକେ ଆସିକି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଯାଉଛୁ ଆଉ
ଏଇଟା ତ ପୂର୍ବରୁ ଆଗରୁ ଦେଉଳ ନଥିଲା କି କିଛି ନଥିଲା। ଜଣେ ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲା, ସିଏ ଏଠି ଗୁହାରିଆ ପଇଲା, ଦେଖିଲା ଯେ ଇଏ ତ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଦିଅଁ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆକୁ ତାଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ। ଗୁହାରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲା। ଗୁହାରିଆ ପଡ଼ି ଆସିଥିଲା। ଆଚ୍ଛା। ସିଏ ଦେଶପଟର ଲୋକଟା। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡଠୁ ଦେଖାଯାଉଛି ବାହାରକୁ, ଆଚ୍ଛା। ବେକଠୁ ମୁଣ୍ଡ ଦିଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆଉ ମାଟି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଦେହ ଗଣ୍ଡିଟା। ଆଜ୍ଞା। ସେଟା କଣ ଜାଣି ହଉଛି କି କେତେ ବଡ ହେଇଛି କେତେ ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ କହିଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ତ ଶିଳା, ଏଠୁ ତାଡ଼ିକି ନେଇକି ପଳେଇଲେ ବାସ ମୋର ମୁଁ ମୋ ଗାଁକୁ ନେଇକି ପଳେଇବି ଆଉ। ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଇଟା। ହଁ। ଉପରକୁ ଦେଖାଯାଇଛି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ତିନିଟା ନାଉ, ଆଜ୍ଞା। ଅଧା ଭାଗ ଦେଖାଯାଉଛି, ଅଧା ରେଖା ମାଟିରେ ରହିଛି ଆଉ। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବଡ ଶିଳା ଆକୁ ନେଇପାରିବିନି ବୋଲି ସେ କଣ କଲା, ସେ ଖୋଳା ଖୋଳି ଗୁଡାକ ସବୁ ଟିକେ ବାଡିଆ ବାଡି କରିଦେଲା, ଚାଳ ଘରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଚାଳ ଘରଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଳେଇଲା। ଆମେ ଯେମିତି ଅମାବାସ୍ୟା ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖିକି ବାପ ପୁଅ ଯାକ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘରଟା ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, କ'ଣ ଏଠି ତ ବର୍ଷା ଦିନଟା କ'ଣ କରିବୁ, ସେଠୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଘର ପୋଡ଼ି ଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଟିକେ ଖୋଳାଖୋଳି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଗଡ଼ିଶା କଥା, ସେ ଲୋକଟା ଆସିକିରି ମାନେ ଏଠି ତାଡ଼ିକିରି ନେଇକି ପଳେଇବ ବୋଲି ବାହାରିଥିଲା। ସେ ଏଇଠୁ ଯିବା ସମୟ ଭିତରେ ଏଇ ନଈ ପାର ହେବା ପରେ ଯେମିତି ପାର ହେଇଛି ଝାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଝାଡ଼ା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ କିନା ତା ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିଗଲା। ସେଠୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେ ସିଏ ସେଇଠି ମାନେ ଇଏ କରିକି ଯାଇଥିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କର ପର୍ବପର୍ବାଣି କେବେ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ପରମ୍ପରାରୁ ଅଛି ଆଶ୍ୱିନ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଆମ ଏଇ ରଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ପର୍ବ ହେଇନଥିବ ମାଘ ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଚ୍ଛା। ସେଇଦିନ କେବଳ ହବ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ପର୍ବ। ତାଙ୍କର ମାନେ ପରମ୍ପରାରୁ ଅଛି ଆଦିବାସୀ ଲୋକଙ୍କର। ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପିଛା ଜଣେ ଲେଖା ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ଯାହା ସକ୍ଷକୁ ସେ ଚାନ୍ଦା ଭେଦା କରିକି ଆଣିକିରି ତାଙ୍କର ଏଠି ପରମ୍ପରାରୁ ଅଛି। ଆମର ଯେମିତି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ପୂଜାଟି ହୁଏ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଇ ପର୍ବଟା ସେ କରିସାଇଲେ ଗୋଟେ ବଳି ଦେବେ, ତାଙ୍କର ବଳି ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର କାଳିମାଇ ଗୋଟେ ପୂଜା ହବ, ଏଠି ଗୋଟେ ପୂଜା ହବ, ଖୋଲ ଖିଲାମୁଣ୍ଡାରେ ପୂଜା ହବ, କରଡ଼ାପାଲା ଠାରେ ଗୋଟେ ପୂଜା ହବ, ଏମିତି ସବୁ ସେଇ ଏକା ଦିନକରେ ପୂଜା ହବ। ସେ ପୂଜା ସରିକିରି ଏଠି ପୂଜା ସରିଲେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ସେ ଏଠି ରହିକିରି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ବସିକିରି ପୂଜା ପର୍ବଣୀ କରିକିରି ତାଙ୍କର ସେ ଖାଇ ପିଇକିରି ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ସବୁ ଯେ ଯାହା ପର୍ବ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ମୁଁ କହିବା କଥା, ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ମା ଖିଲାମୁଣ୍ଡାରେଶ୍ୱରୀ ଯେଉଁ ଟେମ୍ପଲ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଦିଅଁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି, ମା ଯେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ସେଥିରେ କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି ଦିଅଁଙ୍କର, ଯେଉଁ ରଣପୁର ଯାଉଛନ୍ତି, ଇତିହାସ କ'ଣ କହୁଛି, ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କ ହାତରେ ଏଇ ମନ୍ଦିରର କ'ଣ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି? ମନ୍ଦିର ମାନେ ଏଠି ତ ଠାକୁରାଣୀ ଇଏ ହେଇଥିଲା, ରଣପୁର ରଜା ବାଣପୁର ରଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ହଁ, ସେଇ ଘଟଣାଟା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ତ ଅନେକ ସମୟ ଆମେ ବି ଏବେ କହିଛୁ, ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। କହିଛୁ ଅବଶ୍ୟ, ଆପଣ ବି ସେଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ କି ହଉ ଟିକେ କହୁଛି। ବାଣପୁର ରଜା ସାଙ୍ଗରେ ରଣପୁର ରଜା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟ ଭିତରେ ରଣପୁର ରଜା ପରାସ୍ତ ହେଇକି ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ଫେରିଯିବା ସମୟ ଭିତରେ ଇଏ ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ଦେଖା ଦେଇଥିଲା। ଦେଖା ଦେଇଦେବା ଭିତରେ ସିଏ ସେଠି କହିଛି ଯେ ମାଲ ଇଏ ଘରେ ପୁଅ ତୁ କୁଆ ଯାଇଥିଲୁ କିରେ? ନା ମା ମୁଁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ମୁଁ ଆଉ ସେ କଥା କହିପାରିବି, ମୁଁ ଯାଉଛି ଏଠି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଇଏ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳଉଛି, ପରାସ୍ତ ହେଇକି ରଣପୁର ରଜା ତ ହାରିକି ଯାଉଛି। ହଉ ତୁ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଯେ ତୁ ଯା ଯୋଉଦିନ ଆଶ୍ଚବିତ କଥା ଦେଖିବୁ ସେଇଦିନ ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଗଲେ ତୁ ବିଜୟ ହବୁ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି, ରଜା ତ ଛାତ ଉପରେ ବସିକିରି ସକାଳୁ ଦିଟା ଗଛ ଆମ୍ବ ଗଛ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାରିପଟେ, ଦିଟା ଆମ୍ବ ଗଛ। ସେ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ମାଙ୍କଡ଼ଟି ଯେତେବେଳେ ପାସ୍ କରିଛି ସେ ଗଛକୁ ନ ଯାଇକିରି ପୁଣି ରିଟର୍ନ କରି ଆଉ ଥରେ ରିଟର୍ନ କରିଛି ସେଇ ଗଛକୁ। ସେ କହିଲା ସେଦିନ ତ ସେ ବୁଢ଼ୀଟା ମୋତେ କହିଥିଲା କି ଆଜି ମୁଁ ଯାଏ। ଏଇ ସମୟ ଭିତରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟା ଇଏ କରିଛି, ସିଏ ପୁଣି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରିକି ଯାଇଥିଲା। ରଣପୁର ପାଖରେ ଏଇ ବାଣପୁରରେ ଗଡ଼ ନାହିଁ, ବାଣପୁରର ଗଡ଼ ହେଉଛି ବଙ୍କାଡ଼ ଗଡ଼। ହଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ରଜା ଥିଲେ, ଧୂଆଁନଳୀଟି, ସେଟା ବଙ୍କାଡ଼ ଗଡ଼ ଥିଲା। ସେଇ ରଜାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକିରି ଆମ ରଣପୁର ରଜା ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ
ବିଜୟ ହେଇକି ଆସିଲେ ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ ପୁଣି ଥରେ ସେ ଠାକୁରାଣୀ ଦେଖା ଦେଇଛି। ସେ ସେତିକିବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ରୂପରେ ଦେଖା ଭିତରେ ହଲୋ ମା ତୁ ଏଠି କାହିଁ ମଇଳା କୋତରା ଲୁଗା ପିନ୍ଧିକି ବୁଲୁଛୁ, ମୋର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା ପାଇଁକି, ତୁ ଏଠି ତତେ ପୋଷିବା ପାଇଁକି, ଆଉ ତୁ ଏଠି ରହ। ସିଏ ତ ଜାଣିନି ନା ମୁଁ ଏଠି ଠାକୁରାଣୀ କି କ'ଣ ବୋଲି। ନା ନାଇଁରେ ପୁଅ, ମୁଁ ଯଦି ଏଠୁ ଯିବି ତାହେଲେ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଘ ଖାଇଯିବ। ସିଏ ସେତିକି ବେଳେ କହିଛି ତାର କ'ଣ ତୁ ବୁଢ଼ୀ ଲୋକଟା ଇଏ କରୁଛୁ ନା, ହଁ ମୁଁ ରାତି ଦିନ ତ ସାରା ବୁଲୁଛି ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଡାକିକିରି ଗହଳି କରିକି ଡାକୁଛି ଯେ ଲୋକ ଆଉ ସବୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ରହିନ୍ତି। ଆଉ ତାହେଲେ ତୁ କିଏ ସେ, କ'ଣ ପାଇଁକି ଏଠି ବୁଲୁଛୁ, କ'ଣ ପାଇଁକି ନ ଖାଇ ନ ପିଇକି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ବୁଲୁଛୁ? ନା ମୁଁ ହେଉଛି ଖିଲାମୁଣ୍ଡା। ନା ତାହେଲେ ତୁ ଯଦି ଖିଲାମୁଣ୍ଡା ତତେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଆଉ। ନା ଆରେ ପୁଅ ମୁଁ ଯଦି ଯିବି ତୋ ଘରକୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ତ ଇଏ ହେବନି, ଯଦି ତୁ ମୋତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁକି ଯିବି 16 ଦିନ ପାଇଁକି ଯିବି। 16 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବି, 16ଟା ବଳି ଖାଇବି, ଆଉ 16 ଦିନ ତୋ ଘରେ ରହିବି, ଫେରି ଆସିବି। ସିଏ ଏଠୁ କହିଲା 16 ଦିନ ପାଇଁ ଯିବୁ, କେମିତି ଯିବୁ? ନା ଗୋଟେ 16 ହାତରେ କାଠି ଦେବୁ, 16 ଯୋଡ଼ା ଲୁଗା ପିନ୍ଧେଇବୁ, 16 ଜଣ କାଠିଆ ଦେବୁ, ଏବଂ ମୋର ତ ଏଠି ପୂଜାରୀ ନାହାନ୍ତି, ତୁ ଗୋଟେ ପୂଜାରୀଟେ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା ତୋ ପୂଜାରୀ ଏଠି କିଏ? ନା ତମ ବଂଶାନର ଯିଏ ଥିବ ତାଙ୍କେ ପୂଜାରୀ ଗୋଟେ କରିକି ଛାଡ଼ିବୁ ଆଉ। ସେଠୁ ଆମର ତ ରାଜା ହୁଅନ୍ତି କନ୍ଧ ରାଜା, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମକୁ ଆମେ ବି ସେଇ ଆଦିବାସୀ କନ୍ଧ ତାଙ୍କରି ବଂଶାନର ଆମକୁ ଏଠୁ ପୂଜାରୀ ହିସାବରେ ରଖିକିରି ସେଠୁ ଆମକୁ ପୂଜା କରିବାକୁ ଛାଡ଼ିଲେ। ଆମେ ସେଠୁ ପୂଜା କଲୁ, ସିଏ 16 ଜଣ କାଠିଆ ଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଷା ଦିନ ଏ ଠାକୁରାଣୀ ଏଠୁ ଯିବ, ଦଶହରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16 ଦିନ ରହିବ, 16 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 16ଟା ବଳି ଖାଇବ। ଆଗରୁ ପରମ୍ପରାରୁ ଥିଲା ଭଦଭଦଳିଆ ଚଢ଼େଇରେ ସେ ଫେରିଆସେ, ଏବେ ତ ଭଦଭଦଳିଆ ଚଢ଼େଇ ନାହିଁ, ପାରା ଧିରେ ସେ ଏବେ ଫେରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଆପଣ ଏଠି ଯେବେଠୁ ପୂଜା କଲେଣି ମାଙ୍କର କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଠି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଛୋଟ ସମୟ ଭିତରୁ ଆସିଲି, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି ଆମ ବାପାଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା, ଏଇଠି ପ୍ରଥମେ ଏଗୁଡ଼ାକ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥିଲା। ଏଇ ସାମ୍ନାରେ କିନା ଗୋଟେ ପାଇକେରା ଗୁଲୁଆସ ଗଛ ଥାଏ, ଏଇପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଇଏ କୁସୁମ ଗଛ ଥାଏ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥାଏ ଇଏ ବଡ଼ ଅଁଳା ଗଛ। ଏଇଠି ମୁଁ ଦିଅ କରିକିରି ଏଇଠି ବସିକିରି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଛୋଟ ଡେକ୍ଚିଟାରେ କ୍ଷୀରିଟିଏ କରିକି ଦିଅ କରିବୁ, ଯେମିତି ହେଲେ ଅମାସା ସଂକ୍ରାନ୍ତି କ୍ଷୀରିଟା ହେବାଟା ହେବ କମ୍ପଲସରି। ହଁ, ସେ କ୍ଷୀରିଟା କରିକି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଛୁ, ପତ୍ର ମୁଁ ଶାଳୁଆ ପତ୍ର ଘେରଉ କରିକି ଥୋଇକିରି ତା ଦେହରେ କ୍ଷୀରି କରିକି ଖାଇବା ଭିତରେ ସେ କ୍ଷୀରିଟା ଯେତେବେଳେ ଖାଇଛି, ଗୋଟେ ଥର ଏମିତି ଦିଅକୁ ଠାକୁରାଣୀକି ଦେଇକିରି ମୁଁ ଏମିତି ଖାଇ ହେଉଛି, ଏମିତି ଅନେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ବାଘଟା ସେ ଆସିକିରି ମାନେ ସିଏ ମୋତେ କେଉଁ ସମୟ ଭିତରୁ ଆସିକି ସିଏ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ସେ ଶୋଇଛି। ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିଛନ୍ତି ବାଘ? ହଁ, ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ବାଘଟା ଇଏ କରିଛି। ଦେଖ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ସେ ମୁଣ୍ଡଟା କୋଉଠି କରିଛି, ଏଇ ଯୋଉ ଗଛଟା ଅଛି ସାମ୍ନାରେ, ଏଇଠି ସେ ଯୋଉ ଗଛଟା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯୋଉ ଇଏ ଗଛଟା, ସେ ଇଆଡ଼ିକି ଆହୁରି ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି, ଏଠିକି କେତେ ବାଟ ହଉଛି, ଏ ଗଛ ଟିକେ ତା ମୁଣ୍ଡଟା, ସିଆଡ଼େ ନାଞ୍ଜଟାକୁ ପାରିକି ଲମ୍ବେଇ ହେଇକି ଶୋଇଛି। ବଡ଼ ବାଘଟେ, ବଡ଼ ମହାବଳ ବାଘ। ସେଠୁ ମୁଁ କହିଲି ଏ ମା କିଲୋ ଖାଇଲା ବୋଲି କହିକିରି ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି, ଏଇ ଗୋଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ସଙ୍କୁଡ଼ିଆରେ ଧରି ଦେଇଛି। ଧରିଦେବା ପରେ ସିଏ କ'ଣ କରିଛି, ସେଠୁ ଗୋଟେ ଚମ୍ପା ମାରିକି ତାର ସିଏ ସେଠୁ ଗଲା। ମୁଁ ସେଠୁ ଆଉ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିବିନି, ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ବାଘ ଖାଇଯିବ, ମୁଁ ଆଉ ଇଏ କରିବିନି। ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଗଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଏଠୁ ତ ଘରକୁ ଗଲି। ଯିବା ପରେ ସେଠୁ ବାପାଙ୍କୁ କହିଲେ ବାଘ ସେଠି ବାହାରିଲାଣି, ମୁଁ ସେଠିକି ଆଉ ଯିବିନି। ବାପା କହିଲେ ତା ଧନ ଯଦି ଖାଇଦେବ ମୁଁ ବି ତତେ ରଖିପାରିବିନି, ଆଉ ତ ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମର ତ ବଂଶାନରୁ ଆଗରୁ ଗୋଟିଏ ଆମ ବାପା ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଏଇ ଖିଲାମୁଣ୍ଡାଙ୍କର ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ହବ, ଆଉ ପୁଅ ଝିଅ ହେବେନି। ନାଇଁ, ଗୋଟିଏ ତ ଆମ ବଂଶରେ ଗୋଟିଏ ହବ। ତାପରେ ଆମ ବାପା ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେଇଠିକି ନା ଆମେ 2 ଭାଇ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ସେଠୁ ଆସିଲୁ ନା, ଆଉ ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ଏଠୁ ବାଧ୍ୟ କରିକି ଏଠୁ ବାପା ସେଠୁ ସଦାଗ କରି ସେ କିଛି ଯାହା କରୁଛି କରୁ ପଛରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଏଠୁ ଆସିଲେ ପୁଣି ଆସିକି ବାପା ବୋଉ ଆସିଲେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଦିଅ କରିକି ଏଠୁ ଯିବା ଆସିବା କରୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା। 42 ବର୍ଷ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଯେବେଠୁ ଆମ ବାପା ଦାଦା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି,
ଯଦି ଏଠି ଜଙ୍ଗଲରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଙ୍ଗଲ ଥାଏ ଯେ ଏଠି ବାଘ ବହୁତ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥାନ୍ତି। ଏଠି ରହିଲେ ମାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କୌଣସି କେହି ଜନ୍ତୁ କ୍ଷତି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କିଏ ରହିଥାଏ ଯେ ମା ମୋତେ ରକ୍ଷା କରେ ତା ଦେହରେ ଧୂଳି ଟିକେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ରଣପୁର ରାଜାଙ୍କର ବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଠାକୁରାଣୀ। ଏଠି ଆମେ ଯେତେ ଯାହା ମନସ୍କାମନା ନେଇକି ଆସିଛୁ ମନସ୍କାମନା ମୋର ନିଶ୍ଚୟ ଏଠି ପୂରଣ ହେଉଛି। ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କଥା ଇଏ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କଥା ଆମେ କହିପାରିବୁନି। ଆଚ୍ଛା ବୁଢ଼ା ଲୋକ ପୁରାତନ ଲୋକ କହିବେ ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଢ଼ି ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଆପଣ କେବେଠୁ ଜାଣିଲେଣି ମା ଏଠି ଅଛନ୍ତି ବୋଲିକି? ଆପଣ ମାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ବିଷୟରେ 52 ବର୍ଷ, ତା ଭିତରେ ମୁଁ 40 ବର୍ଷ 85 ବର୍ଷ କଥା କହିବି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ତାଙ୍କ ନାଁ ଭଲ, ତାଙ୍କ କାମ ଭଲ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ବି ଓ କରିବେ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନସ୍କାମନା କିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି? ହଁ ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଧନ୍ୟବାଦ। ଦେଖିପାରିଲେ ତ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ପୂଜାରୀଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ସାକ୍ଷାତ କରି ଆଉ ଏ ମା ଖିଲାମୁଣ୍ଡେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଐତିହ୍ୟ ଶୁଣିଲେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ରହୁଛି। ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ଲଗିଂ। ଆପଣ ଲାଇଭ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଗକୁ ବହୁତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲିବା ଆଉ ମନ୍ଦିର ଆଉ ସବୁ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଏଇ ଐତିହ୍ୟ ଆଉ ପରମ୍ପରା ଉପରେ। ରହୁଛି, ବାଏ। ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣ ବନି ରୁହନ୍ତୁ।